नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने जदि आपण मानक जीवन रे धनर अभाव रहुछि, परिवार रे कौनसी सदस्यंकर देह बारंबार असुस्थ हेउछि, आपणक जीवन रे अशांति लागी रहुछि, गृह रे सदस्य मानक भितरे कलह एवं मनांतर मतांतर हेउछि, आपण आपणकर समस्त चेष्टा रे विफल हेउछंती, जेते परिश्रम कला परे भी आपणकु सेतिकी धन प्राप्त हेउ नाही, तेबे ए सबु समस्यार समाधान पाइबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने जेउ गछ विषय मु कहूची सेही गछटीर ना हेउची अपमार्ग गछ। आपण निश्चिंत भावरे गछटी को अनेक स्थान रे देखिथिबे एवं देखिला परे साधारण गछ भाबी अणदेखा मध्य करि देइथिबे एवं एही गछटी आपणक घर पाखरे किंबा आपणक बगीचार मध्य निश्चय उठिथिबो एवं आपण एहाकू अनाबना गछ भाबी उपाड़िकी फोपाड़ी मध्य देइथिबे। मात्र वर्तमान ठारू आपण माने सावधान होई जांतु। एही भिडियोटी को देखि सारिबा परे आपण एपरी भूल आउ कदापि भी करिबे नाही। हाँ सांग माने आपण माने जदि एही गछटीर चमत्कारी गुण, आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण विषय जानि नियंती, तेबे आपण एही गछटी को केबे भी ओपाड़िकी फोपाड़ीबार भूल करिबे नाही। कौन आपण माने जानती जे एही वृक्ष रे भगवान विष्णु, भगवान महादेव एवं शनिदेवंकर वास होइथाए। एही गछर मूल रे माता गंगांकर मध्य आशीर्वाद रही थाए। एही वृक्षर मूल रे माता गंगा वास करिथांती। सांग माने जदि आपणक जीवन रे दरिद्रता लागी रहुछि एवं आपण सबु समस्या रे चिंताग्रस्त होई रहुचंती, तेबे एही वृक्षटी आपणकर से सबु समस्यार समाधान करि देई पारिबो। एही वृक्षटी आपणक जीवन को धन आसीबार बाट को खोली देई पारिबो। एही वृक्ष माध्यम रे माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त करि पारिबे। एही वृक्षर प्रयोग द्वारा आपणकु आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। आपणक कुंडली रे ग्रह नक्षत्र माने आपणकर साथ देबाकू लागिबे। कारण आमर हिंदू पुराण अनुसार जदि आपण आपणक जीवन रे सफलता पाइबा पई चाहुछंती एवं सफल व्यक्ति भावरे परिचित हेबा पई चाहुछंती, तेबे आपणक जातकरे नवग्रह आपणकू साथ देबार अछि। जदि नवग्रह आपणकू आपणक जातकरे साथ दियंती, तेबे आपण आपणक जीवन रे प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता लाभ करि पारिबे। सांग माने एही वृक्षटी को आम राज्य रे आमे अपमार्ग वृक्ष भावरे जानि थाउ। आउ अन्य राज्य रे एही वृक्षटीर अलगा अलगा नाम रहिछि, परंतु आमे एही वृक्षटी को अपमार्ग नाम रे जानि थाउ। एहार नाम एथिपाई अपमार्ग होइछि कारण एहा ओलोटा होइथाए। संस्कृत रे अपमार्गर अर्थ हेउछि ओलोटा चलिबा। कारण एही वृक्षर सबुठारु विशेष कथा हेउछि एही वृक्षर मंजी ओलोटा होइथाए। आपण प्रत्येक वृक्षरे देखिथिबे, साधारणतः प्रत्येक फूल गछरे देखिथिबे, सेमानंकर जेउ मंजी थाए ताहा सामना पटकू रही थाए। मात्र एही वृक्षरे तार मंजी गुड़िक ओलोटा होई रही थाए। एही वृक्ष विषय रे आहुरी एक गुरुत्वपूर्ण एवं विशेष कथा हेउछि, जेतेबेले पृथ्वी उपरे अमृतर किछि बिंदु पड़िथिला, सेतेबेले किछि छिटा एही वृक्ष उपरे मध्य पड़िथिला। एहा एकमात्र गोटिए वृक्ष अटे जहा उपरे अमृतर किछि बुंदा पड़िथिला।
ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତ ଅପମାର୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅପମାର୍ଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅପମାର୍ଗ ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାର ଅଛି। ଆପଣ ସେହି ଲାଲ ଅପମାର୍ଗରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଯାହା ବି କହିବେ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଯଦି 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ପ୍ରଥମ ଦିନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗର ଚେରକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହାର ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର କରି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହାର ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର କରି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନେବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ତାହା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା ଲାଲ ଅପମାର୍ଗର ଉପାୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ୱେତ ଅପମାର୍ଗର ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏହି ଶ୍ୱେତ ଅପମାର୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଲଗାଇ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଶ୍ୱେତ ଅପମାର୍ଗକୁ ଜଳାଇ ଏହାର ଭସ୍ମରେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଈ ଘିଅରେ ଏହାର ଭସ୍ମକୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୱେତ ଅପମାର୍ଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶ୍ୱେତ ଅପମାର୍ଗର ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚେରକୁ ସେହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେହି କଷ୍ଟକୁ ଏହି ଚେର ହରଣ କରିନେବ। ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପିଲାଟିକୁ ଭଲରେ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଧୂପ ଲଗାଇ ଏହି ଗଛକୁ ଚେର ସହିତ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ସେହିଠାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେହି ଚେରଟିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ମା, ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକଟିଏ। ଜାଣତରେ ଅଥବା ଅଜାଣତରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମା ହୋଇ ମୋର ସେହି ସବୁ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମା, ମୋତେ ପାରି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ ଏପରି ଭୁଲ ପୁନର୍ବାର ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହାପରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥଜନିତ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କୃପା କରି ସେ ସବୁକୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ମୋ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚେରକୁ ସେଠାରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଚେରରୁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅପମାର୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ମାଛକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଟା ଚକଟି ସେଥିରେ ରୁଟି ତିଆରି କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ସେହି ରୁଟି ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଲଗାଇ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ରୁଟିରେ କିଛି ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ସେହି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବେ। ହେ ଗୋମାତା, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ମତାନ୍ତର ମତଭେଦ ଚାଲିଛି ସେସବୁକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଯେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଅପମାର୍ଗ ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।